खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सत जी। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावै मां। लोकन की चतुराई उपमा, ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। पिरंदाय ना गिरहा जर, दरख्त आब आस कर। देहंद सुई एक तुई, एक तुई। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्ब कलां का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा, हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तखत मालिक, कमाल करामात कायम करीम। रजा बख्श रोज़ी रिहा कुन रहीम। अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर। शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौरानंग। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी थी। पावन हजूरी अंदर अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरी भर रहे हो जी। असीस बख्शो। आप जी ने हुक्म सरवण कीता है, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी की। टोडी राग दे विच दर्ज है साहिब जी का बचन। पंच दोख अर अहंग रोग, यह तन ते सगल दूर की। सतगुरु जी ने ये बख्शिश की है कि गुरु कोल आके गुण ही मिलते ने ते अवगुण गवाए जाते ने। जे कोई आख दे हम पापी तुम पाप खंडन, गुरु का सुभाव है सतगुर शाह गुण बेच अवगुण लेत। पर कोई विरला ही है
हर के नाम के व्यापारी। कोई ये वाला व्यापार बिरला करता है, ते जिहड़ा कर लैंदा है वो इत्थे आके भाव प्रेम दे विच भगती ते भगती करन तो बाद अपने आप नूं नीवां ही अखाउंदा है। भाओ भगत कर नीच सदाए, ते जिहड़ा सदा दिंदा है ते महाराज कहंदे तौ नानक मुख अंतर पाए, उन्होंने फिर मुक्ति का दाता मिल जाता है। यह है गुण प्रभु दे, जिहड़े 5 दुख अहंग रोग ये सारे दुख दूर करते हैं। और जिन्ना चिर तक रोग दूर नहीं होंदा उन्ना चिर तक दुख नहीं जाता। रोग जड़ है ते उस रोग दे करके ही दुख है। अहंकार एक रोग है, इस रोग दे विचों पैदा होया प्रभु दा विछोड़ा, दुख विछोड़ा एक दुख भुख, ये दुख है। रोग अहंकार है, उस रोग विचों दुख पैदा कई किस्म दे ने, पर महाराज कहते दुख नूं मारन नाल दुख नहीं जांदा, रोग दी जड़ खत्म नाल ही दुख जांदा है, ते वो रोग अहंक दा है। आओ जिथे विचारां करनियां ने उथे लड़ीवार जिहड़ी अमृत वेले दी विचार माज राग चल रहा है। माज की वार गुरु नानक साहब महाराज जी 144 अंग ते सुशोभित इस वार दा शब्द सलोक महला पहला धन गुरु नानक साहब जी दे 2 सलोक ने। फिर पौड़ी शीहां बाजां चरगां कुहियां इन्हां खवाले घा, घा खान तिना मास खवाले यही चलाए राह। आओ इहदी विचार आरंभीए कि यह भी हो सकता है जे जल की माछली चरी खजूर जे मच्छी रुख ते चढ़ सकती है तो फिर यह भी हो सकता है जो गुरु साहब ने हुक्म किया है। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी का यह बचन है कि हर की वडियाई देखो संतों, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। जिन्हों कोई नहीं पुछदा उन्होंने प्रभु बंदगी दे देंदा है ते सारे संसार विच शोभा मिल जाती है। ये भी तो चमत्कार है, ये भी तो नीवर इंपॉसिबल चीज़ है कि जिन्हों कोई नहीं जानता सी। हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान दिवावे। जद गुरु मान दिवाउण ते आउंदा है ते फिर आसमान उहदे पैरां दे थल्ले भी कर दिंदा है, सारा जगत उहदे पैरां ते निमा दिंदा है। मानस क्या विचार ते लोक सुनाए सी, मनुखा जन्म मनुखा दे ही मनुखी मन ये सोचता है मैं बहुत हाँ, मेरे को बहुत ताकत है, मैं बहुत सियाणा, पर अज का शब्द साडे अहंकार नूं चूर चूर कर देगा कि साडी ताकत नहीं है, क्योंकि 5 दोख और अहंग रोग उही तोड़न वाला। ये सारा कुछ तन तो दूर करने वाला प्रभु है, पर मनुख दी कोई सत्या नहीं है। हाँ, जे मनुख कुछ कर सकता है तो फिर एक काम करे, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। ये 2 कारज करने अत लोड़ींदे ने एक मनुख नहीं, मनुख लई, एक सेवा ते दूसरा भगत भगती। जे कारज महाराज जी कहते कर ले तो फिर तां ये समझ आएगी कि जे उहदा हुक्म है तो उस हुक्म च कुदरत का सुभाव भी बदल गया। ਇਹਦਾ मतलब की है, कुदरत बनाने वाला वो करतार है, ਉਹਦੇ हथ विच कुदरत की सारी ताकत है, पर जे वो चाहे तो कुदरत का सुभाव भी बदल सकता है। भगतां लई बदलिया सुभाव। हाथी बघियाड़ दी
ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਊਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮਰਨ ਕਦਾਂਚਤ ਹੈ, ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਆਕਰਖ ਤੇ। ਵੱਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ। ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਫੁੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਤੇ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਸਲਸ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਾਜ। ਬਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਰਗਾਂ, ਕੁਹੀਆਂ, ਇੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾਂ। ਇੱਲ ਤੇ ਗਿੱਧ, ਬਾਜ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ ਬਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੜਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਂਸ ਇਹ ਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਲਖ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਿਹਾ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਘਾਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਚਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵਹਿ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰਤ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਜੇ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਬਸ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਕੜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ,
जे सीहां बाजां चरगां कुहियां इन्हां खवाले घा, जे ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਵੇ, ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਹਜੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੇ ਆਖੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਉਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਘੜਤਾ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੈਸਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਚਾਚੀ ਤਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤਿਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਇਆ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿੰਡ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਇਆ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜੇ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਢੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਐਨ ਰੱਤੇ ਪਏ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਟੋਕਰਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਰੰਗੀਚਿਆ ਜਾਂ ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਂਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ,
चिट्टा दमाला चिट्टी दस्तार, उस साखी दे विच जिक्र है गुरु बिलास पातशाही 6वीं दा। एक बीबी दात मंगण जाती है कि महाराज दे दो, झोलियां भर दो, घर दे विच सुख दे दो। सोहले गांधी है, महाराज ने चिट्टी दस्तार सजाई, चिट्टा दुमाला, सोहना चेहरा, बड़ा नूर। महाराज सह सुभाए कहते बीबी परत जा, तेरे भागां च नहीं है, परत जा, तेरे लेखां च नहीं है। परत गई, फिर चली गई, महाराज दे दो। महाराज कहते तेनू क्या ना एक बारी तेरे भागां च नहीं है, परत जा। मायूस हो गई, रोए, विरलाप करे, दुख च कई दिन विरलाप। बाबा बुढ़ा मिले, कहते की होया माई? कहते गुरु दे दर ते बैठी है, इत्थे विरलाप करदियां, ते फिर इत्थे जे विरलाप है तो फिर कित्थे सुख मिलेगा? कहते दात ते मैं लैन गई, मंगण ते गई मैं झोली अड्ड के, पर गुरु साहब कहते कि तेरे भागां च नहीं है। बाबा बुढ़ा कहते तेरी मत पिट गई है, तेरी मत इन्नी नहीं काम कीती, तेरा दिमाग इन्ना नहीं काम कीता कि जिस गुरु नूं मंगण जा रही है उन्होंने कह भाग लिखण वाला भी तू है, जे नहीं है तो अज लिख दे कल दे दी। कहते गुरु तो मंगण दी दात सिख, कह दे गुरु हरगोबिंद साहब नूं जे भाग च नहीं है तो भाग लिखण वाला भी तू है पातशाह, अज लिख दे ते कल दे दी। यह है जे कोई इन्ना क विश्वास रखे गुरु दे उत्ते, गुरु कुदरत दा सुभाव बदल देगा, मन दे अंदर दी ताकत, क्योंकि कुदरत रब दी बनाई है, ते जिहड़ा कुदरत दे खसम नाल जुड़ गया वो फिर सब दे नाल जुड़ गया। ये है साहिब जी, यही बख्शिश करते हैं। जे इन्हां नूं घाल खवा सकदा है रब, खा घान खा खान तिन मास खवाले, यह चराए ला राह। जिहड़े घा खाण वाले ने फिर उन्हां नूं मास भी खवा सकदा है। कुदरत दा सुभाव बदलिया जा सकदा है, वो रब बदल सकदा है, बंदा नहीं बदल सकदा। बंदा बदलेगा तो कुदरत की हानि होएगी, हान करेगा अपना भी कुदरत दा भी। पर जे रब बदलेगा तो सह सुभाए बदलेगा, उवें बदलेगा जे किसी की हानि ना होए, किसी का नुकसान ना होए। असी कहते लै असी तीर्थां ते जा रहे हैं, असी किथे जा, असी किसी की हानि थोड़ी कर रहे हैं। महाराज कहते सवार किसी का नहीं रहे, हौमे नाल हानि कर रहे हो। इहो जे तीर्थां ते जाना, तीर्थां नूं मैला करना ही है, सच्ची गल है। ये तीर्थ नहीं है। महाराज कहते मन मैला नहीं है, बाहरों धोई जाओ तो फिर तुसी कहो रब सुभाव बदल दे, रब कृपा कर दे, किवें करेगा? ये तो सच अंदर होना चाहिए, पर सच है ही नहीं। सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल, ये हाल है साडा। ताइयों गुरु नानक साहब ने भाई लालो दे घर ये कहता सी, भाई लालो कहंदा दुनिया दे लोग खुश क्यों नहीं ने, उन्हां दी रब क्यों नहीं सुनदा, उन्हां नूं दुख क्यों ने, क्यों बरलाउंदे ने? महाराज कहंदे रब ना कसूर दा, ना कसूर रब दा है ते ना कुदरत दा है, कसूर उन्हां लोकां दा है जिन्हां नूं रब नूं बुलाउणा ही नहीं आया, जिन्हां नूं रब नूं पसीजना ही नहीं आया, जिन्हां नूं अपना मन हार के रब अगे देना ही नहीं आया। कहंदे किवें? जैसी मैं आवे, भाई लालो सुन, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलो धाया जोरी मंगै दान वे लालो। अगली तुक दसी, शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। महाराज कहते तां ना लोकां च शर्म रही ते ना धर्म रहा। जे दो चीज़ां हो जांदी ने ना ते फिर रब कोलों अपने भाग दोबारा लिखवा सकदा बंदा। ये दो चीज़ां जरूरियां ने, शर्म धर्म दोए छप खलोए। कहंदे ना शर्म रही ते ना धर्म रहा। क्यों? जिस कुदरत नूं असीं भोग रहे हैं ना, जिस कुदरत विच असीं माण रहे हैं, याद रखियो ये कुदरत करते दी है। कुदरत नूं मैला करना, कुदरत नाल धक्का करना,
ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੂੜ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਤ ਜਤੇ ਕਾ, ਜ਼ੋਰ ਅਗੈ ਰਤਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਤ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਧਰਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਵਰਤੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਫਿਰ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਸਭ ਕੁਛ, ਐਵਰੀ ਸਟਲ ਡਿਟੇਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੱਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਸਰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਕਤ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਰੋ ਕੀ? ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋਂ ਨਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾंस ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਪਾਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 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 ਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋਂ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਸੋਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਦਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਸੀਜ ਜਾਏ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਜਪੇ, ਇਹੀ ਆਖੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਰਸ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇਖਾ ਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਗਾ ਮਰੂਥਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੂੰ ਕੁਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਥਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਲ, ਮਰੂਥਲ, ਅਸਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਜਰ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦੇ ਅਸਗਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਸਗਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਜਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ
ਗਿਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਵੇਖਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੀਨਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮੈਢਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਨਾ ਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਝੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਿਣਕੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮਹਿ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਾਹੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਨੇ। ਕਈ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੌਣ ਦੇ ਪੌਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਆਤਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਣਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਚਿੰਤਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 'ਚ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੇ ਜਾਹੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸੋਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਠੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਪੋ ਜੀ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਪੋ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਨ ਵੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਥ ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣ ਮਨ ਭਿੰਨੇ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਲੈਂਦਾ ਵਿਰਲਾ। ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ।
अपने चरण जपायन विच दए खलोवा। फिर जिन्हें रोग ही खत्म करता, सोग ही खत्म करता, उन्होंने फिर कादा दुख, रोग सोग सब मिट गए, नित नवा नरोआ। पर एक कर्मा नाल है, विन कर्मा किछ पाइए नाही, जे बहु तेरा धावै। बहु तेरा पता की कहते, सबनी छाला मारियां, करता करे सो होए। कर्म तो बिना नहीं, कृपा तो बिना नहीं। गुरमती आप गवाए नाम ध्याईऐ। गुरु का उपदेश, गुरु की मत, ये वाला नाम मिटेगा तो ये वाला नाम मिलेगा। राती मैनू पुछते सी गुरमुख प्यारे वीर कि भाई गुरु का नाम की होंदा, प्रभु का नाम की होंदा। मैं क्या जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच प्रभु का कोई एक नाम नहीं है, करोड़ा ही नाम ने, पर करोड़ा नाम हो के भी ओदा एक भी नाम नहीं किया गया। गल नहीं समझ आई। नाम करोड़ा ने, तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, कहन ना जाई तेरे गुण केते। नाम अनेक ने, पर अनेक होने के बावजूद भी एक भी नाम नहीं है। हर कोई नाम थोड़ी है। हर हर गुर गुर, ना हर नाम है ना गुर नाम है। हर का मतलब जिहड़ा हर एक दे विच वसदा है, इहदा मतलब ये नाम नहीं है, उहदा गुण है। गुरु नाम नहीं है। गो गो कहंदे हनेरा, रू कहंदे चानण, जिहड़े हनेरे तो चानण लैके जाए, ये भी उहदा एट्रीब्यूट हो गया। फिर कहंदे राम उहदा नाम नहीं है। नहीं, राम कित्थों? जिहड़ा रमैया, रमिया होया, जिहड़ा सारियां दे विच है, उहनूं रमैया कहंदे, राम कहंदे। ये भी नाम नहीं है, ये भी उहदा गुण हो गया। फिर गोपाल उहदा नाम नहीं है। गो धरती कहंदे है, धरती नूं पालण वाला, फिर ये भी उहदा नाम नहीं है, ये भी उहदा गुण हो गया। मधुसूदन उहदा नाम नहीं, ये भी उहदा गुण है। हर एक तरह दे विच वाहगुरु उहदा नाम नहीं, ये ते विस्माद है। उस तो बलहार जाइए, मुख तो वाह निकलदा है, जिहड़ा हनेरे तो चानण वल लैके जांदा है, ये भी उहदा गुण। ते फिर नाम की है? जिस सिख दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो गया, मिट गया, ते सत संतोख दया धर्म विचार पैदा हो गया, उहदे अंदर नाम आ गया। सिख दे अंदर नाम दा आना, सिखां दे अंदर गुरु दे गुणां दा समा जाना। जे गुण प्रगट हो गए अंदरों, महाराज कहंदे सच्चो और सबको ऊपर सच आचार। जे सिख दे अंदर गुण नहीं है, महाराज कहंदे फिर मैं की करना? रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना ही। जे गुण नहीं है फिर मैनू नहीं प्यारा। इस करके भट्ट जी ने कहा सी, कहंदे कि बड़ी थां ते भटकिया, पर पंच ते बहुत सी, पर गुण किथों नहीं मिले। पर गुण गुरु दे दर तो मिले है। इनू ही क्या, रहो संत हो टोल, साध वो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरों किन्ह ना परचों पायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। रहत मतलब हिरदे दे अंदर गुण किसी ने नहीं दिते। महाराज कहंदे ये जिहड़ा दाता है ना, ये पूरा गुरु है। ये उस वेले मिलता है जद इथों ये भांडा अवगुणा दा खाली होएगा, तां वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। यह है गुरमती। गुरु दी मत बसाउणी है, आप गवाए, मैं परां करनी पेगी, नाम ध्याईऐ, दूजी कारै लाग जन्म गवाईऐ। नहीं तो जे इथों टुट के दूसरे पासे तुर गए, महाराज कहंदे फिर जन्म खाली गया। विड़ नावै सब विष, पैजै खाईऐ। साहिब जी कहंदे मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो, नाम बिना त्रिग त्रिग असने, नाम बिना जो पहरे खाए। तो महाराज जी कहंदे जे पैना खाना नाम तो बिना है, तो फिर याद रखो जो कुकर जूठन मह पाए। नाम बिना जेता सिंगार, व्यवहार भी क्या तो सिंगार भी क्या। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक झूठा सिंगार। जिवें एक मृतक नूं सजाया होया ना, बिरथा है, ज्यों मृतक बिरथा, उन्होंने सजाउणा बिरथा है। महाराज कहंदे ये जिन्ना भी है, मित खाजै मित पैजै,
ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬੜ ਹੰਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਵਿਣ ਨਾਵੈ, ਸਭ ਵਿਸ਼ ਪੈਜੈ ਖਾਈਐ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ, ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਏ, ਅਰਦਾਸ ਆਏ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਮੰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੂੜ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਲਾਹੇ, ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਈਐ। ਖਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ 2 ਸਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸੰਕੋਚਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸਬਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ 9 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ। ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ।